Good morning, student. Welcome to Nilagiri Degree and PG College video classes. Okay. So last videos radius of curvature problems చేస్తున్నాం కానీ here also radius of curvature is the most important long answer topic in the radius of curvature. Okay, the definitions are there. Radius of curvature y equals to formula 1 plus rho equals to formula and radius of curvature 1 plus y1 square power 3 by 2 divided by y2. In only in dy by dx form y terms x terms ఉన్నప్పుడు and then r terms in radius of curvature in polar coordinates లో ఉంటే and the radius of curvature the polar coordinates the formula is here it is r square plus r1 square power 3 by 2 divided by r square plus 2r1 square minus r2. Okay, here now the given question is rho 1 and rho 2. Here rho 1 comma rho 2 are the radii of curvature. Rho 1 comma rho 2 be the are the two are radii means యాక్చువల్గా మీరు రేడియస్ అని కాల్ చేస్తారు, ఇక్కడ రేడిఐ అంటుండ్రు. రేడిఐ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ టూ ఉన్నప్పుడు ఏమంటుంటే రేడియస్ని ఆల్రెడీ రేడియస్ అంటే సింగిల్ అండి, రేడిఐ అంటే డబుల్ అంటే ప్లూరల్ టర్మ్స్. ఓన్లీ రేడియస్ అంటే సింగిల్ టర్మ్ అనుకోండి, రేడిఐ మీన్స్ ప్లూరల్ టర్మ్. సో R1 R2 be the radii of curvature at the extremities of any chord of chordae. The chord of chordae is r equals to a into 1 minus cos theta. So which passes through the pole, that rho 1 square plus rho 2 square equals to 16a square divided by 9. We have to find out that. So chord of the chordae, the radii of curvature, the chordae means in the diagram we have to written. So this is the diagram. Chordae కాబట్టి we have to written this formation. The angle we have to written this chord of curvature, angle center to and the point. This is the chordae. This is the symbol of chordae. R equals to a into 1 minus cos theta. So now we know that the x-axis, this is the y-axis, this is the off part as 180 degrees. That's why 180 plus theta. మీకు తెలుసు కానీ this is the 90 minus, this is the 180 plus. So that's why we have to written here then the place 180 plus alpha. Here 180 plus OA value and OB value we have to written. So now anyway here we have to find out that value. This is the finding the rho 1 square plus rho 2 square equals to 16a square by 9 we have to find it. Okay, now we go for the problem. The given equation of chordae is r equals to a into 1 minus cos theta. Now we have to differentiate here with respect to theta. So r is a function, that's why r differentiation r1. A is a constant. Okay, constant అలాగే ఉంటుంది. 1 minus cos theta differentiation. Here 1 differentiation 0. Why it has constant? Cos theta differentiation minus sin theta. Minus into minus it becomes plus, minus into minus it becomes a plus. So r1 value is a sin theta and then again differentiate. Why it has the radius to find radius of curvature, the two ways to find the radius of curvature, the formula becomes rho equals to r square plus r1 square power 3 by 2 by this is the formula. So we find out that r2 again. So now again differentiate here. A is the constant, sin theta differentiation cos theta. So r1 value a sin theta, r2 value is a cos theta. Now we have to substitute the radius of curvature. So the radius of curvature, this is the formula. Rho equals to r1 square plus r square plus r1 square power 3 by 2 divided by r square plus 2r1 square minus r2. Okay, r value is the given question. R equals to a into 1 minus cos theta square కాబట్టి a square 1 minus cos theta whole square plus r1 square. R1 value a sin theta, r1 whole square కాబట్టి a square sin square theta power 3 by 2. Okay, r square value here 2 into 2 is the common. Okay, r1 value రాసినాం, స్క్వేర్ చేసినాం, మైనస్ r2, r value and r2 value. Okay, just simplify these terms. Here the common term is a square, here a square కామన్ తీసినాం అనుకోండి, పవర్లో ఏముంది మనకి 3/2 ఉంది. సో a square పవర్ 3/2 కామన్ వస్తే 2 క్యాన్సిల్ అయితే బయటకు వచ్చేసరికి వాల్యూ ఓన్లీ a cube. Here the a cube. Okay, remaining terms, so which is in the form of a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab అంటే 1 square cos square theta minus 2 cos theta. Okay, here sin square theta, a square is the outside, then we get that cos square theta plus 5. Okay, this is only above value or 3/2. Okay, and the below values are a square. Here also common that a square common, only a square ని కామన్ తీసేసిన, పవర్లో ఏ టర్మ్ లేదంటే 1 minus cos theta whole square formula, a square plus b square minus 2ab. Here a square is the common, 2 sin square theta only. Here just multiply, కనిపించట్లేదండి, మల్టిప్లై చేయండి, అక్కడ ఏమేమి టర్మ్స్ ఉన్నాయి మనకి.
ఓకే, హియర్ ఏ క్యూబ్ కామన్ తీసేసినాం, పైన కింద ఏమొచ్చేసింది ఏ స్క్వేర్ కామన్ వచ్చింది, 1 టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా వాల్యూ 1 కాండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1 ఉంది, 1 + 1 2, 2 - 2 కాస్ టీటా, 2ని కామన్ తీసి 1 - కాస్ టీటా. హియర్ 2 సైన్ స్క్వేర్ టీటా, ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఉంటుంది, ఇక్కడ 2 కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఉంటుంది, అక్కడ 2 కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఉంటుంది. ఇటు వాల్యూస్ 3 వస్తుంది, మొత్తం టోటల్ 1 అండ్ 1 ఎలా వస్తుంది 3 అని అంటే, ఇక్కడ 2 సైన్ స్క్వేర్ టీటా, ఇక్కడ 2 కాస్ స్క్వేర్ టీటా, ఇక్కడ కూడా కాస్ వస్తుంది కాబట్టి 2ని కామన్ తీస్తే సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా వాల్యూ 1 అవుతుందండి. ఇక్కడ 2 వాల్యూ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక 1 వాల్యూ ఉంది కాబట్టి 3 అవుతుంది. అండ్ -2 కాస్ టీటా, ఇక్కడ ఒక కాస్ టీటా ఉంటుంది, అప్పుడు 3 కాస్ టీటా అవుతుందండి. సో 3ని కామన్ తీస్తే 1 - కాస్ టీటా అవుతుంది. క్లారిటీగా చూసుకోండి ఒకసారి. ఇక్కడ వచ్చేసి కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఉంటుందండి, ఇక్కడ వాల్యూ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఉంటుంది, ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఏమవుతుందంటే 2 కాస్ స్క్వేర్ టీటా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఉంది. సో 2ని కామన్ తీస్తే సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా వాల్యూ 1 కాండి. సో 1, ఇక్కడ 2 ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి 2 × 1 2 అవుతుంది, 2 + 1 3. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ -2 కాస్ టీటా, ఇక్కడ ఒక కాస్ టీటా, -3 కాస్ టీటా, -3 కాస్ టీటా, ఇక్కడ ఒక +3 ఉంది. సో 3ని కామన్ తీసి 1 - కాస్ టీటా అని రాసేసారు. ఓకే, హియర్ 2^3/2, 2^3/2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2√2నే అండి. సో ఎలా 3/2 ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3/2ని ఏమని రాసుకోవచ్చు, 1 + 1/2 అని రాయొచ్చు, కానీ 1 + 1/2, 2 × 1 2 + 1 3/2నే కదా. సో అంటే 2^1 అండ్ సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, అంటే 2^3/2 కదా, 3/2ని 1 + 1/2 అని రాసిన. సో యాడ్లో ఉంది కాబట్టి 2^1 × 2^1/2 అని రాస్తున్నా. సో 2^1 అంటే 2, 2^1/2 అంటే 1/2 means it's a square root again, so 2√a. So a is a common term, this is 3. 1 - cos theta same, 1 - cos theta power 1 into 1 - cos theta power 1/2, 1 + 1/2 3/2 అవుతుంది. సో 1 - cos theta 1 - cos theta క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో రిమైనింగ్ టర్మ్ చూద్దాం మనం. So this is the remaining term, 2√2a power divided by 3 into square root of ఏం మిగిలింది, 1 - cos theta మిగిలిందండి. సో 1 - cos theta అని we know that the formula 1 + cos 2 theta = 2 cos square theta కదా. 1 - cos 2 theta = 2 sin square theta. సో 1 - cos 2 theta అంటే ఓన్లీ theta. చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ 2 theta ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ theta వచ్చిందండి. theta ఉంటే ఇక్కడ హాఫ్, అంటే 2 thetaలో హాఫ్ theta, thetaలో హాఫ్ theta/2. సో దట్స్ వై 1 - cos theta we get 2 sin square theta/2. ఓకే కానీ స్క్వేర్ ఎట్లా, ఇట్ హ్యాస్ ఆన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఓకే స్క్వేర్, దట్స్ ద ఫార్ములా ఓన్లీ. రో = 4a/3, స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, 4 అవుతుంది కాదండి. అక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, 1 - cos theta ఫార్ములా ఏంటండి, 1 - cos 2 theta ఫార్ములా ఏంటి, 2 sin square theta. 1 - cos 2 theta ఫార్ములా 2 sin square theta. ఓకే, 2 thetaలో ఉంటే 2 thetaలో ½ కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ theta. సో అట్ ద సేమ్ టైం 1 - cos theta, thetaలో హాఫ్ theta/2 అంటే 2 sin square theta/2. ఓకే, ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్కి రూట్కి ఓన్లీ సైన్కి మాత్రమే రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, రూట్కి 2కి మాత్రం రూట్ ఉంటుంది కదా, అంటే √2 ఉంటుందండి. మొత్తం టోటల్ హోల్ స్క్వేర్ కాదు, ఓన్లీ సైన్కి హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఒక సైన్కే రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అండ్ దెన్ √2కి ఉంటుంది కదా, సో √2 ఇంటూ ఇక్కడ ఒక √2 ఉంది, √2 ఇంటూ √2 ఇటు ఓన్లీ 2, 2 ఇంటూ 2 4, దట్స్ వై 4a/3 ఇంటూ sin theta/2. This is only for row value. Now we have to find out row 1 square plus row 2 square power value and find out చేయమంటే in the figure let a and b are the extremes of the chord diode which passes through the values. Now we have to return that values OA comma alpha and OB comma 5 plus alpha. It says 5 plus alpha which is nothing but the extremes values of so chord diode. Chord means only half part. So half part కాబట్టి మొత్తం యాంగిల్ వచ్చేసి 360 degrees, హాఫ్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకి 180 degrees. So that's why 180 plus theta, 180 plus alpha in that. So that's why row the first point in that row 1 = 4a/3 into sin alpha/2. ఓకే, అసలు యాక్చువల్ వాల్యూ ఆఫ్ రో వాల్యూ వాట్ ఈస్ దట్, 4a/3 sin theta/2 కదా. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఆల్ఫా, అట్ ద సేమ్ టైం ఫస్ట్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం, అండ్ దెన్ బీ వాల్యూ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. సో బీ వాల్యూ ఈజ్
5 plus alpha. So 180 plus alpha by 2. So 180 plus alpha by 2 ని 5 by 2 plus అంటే డివైడెడ్ 2 డివైడెడ్ బై ఉంది కాబట్టి సపరేట్ చేసి రాస్తున్నాం. అంటే 5 by 2 ప్లస్ ఆల్ఫా బై 2 అని రాస్తున్నాం. సో 5 by 2 అంటే ఇట్స్ 90 degrees. sin 90 ప్లస్ టీటా ఏ కోఆర్డినేట్లో ఉంటుందండి మనకి sin 90 ప్లస్ టీటా అనేది. సో ఫస్ట్ 90 మైనస్ 90 ప్లస్ 180 మైనస్ 180 ప్లస్ కదా. సో 90 ప్లస్ అనేది సెకండ్ కోఆర్డినేట్లో ఉంటుంది మనకి. సెకండ్ కోఆర్డినేట్లో ఏమో పాజిటివ్స్ మనకి ఏంటిది ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్. సిల్వర్ అంటే సైన్ ఉంటుంది. సో సైన్ సెకండ్ అనేది మాత్రమే పాజిటివ్స్, మిగతావన్నీ నెగిటివ్స్. కానీ ఇప్పుడు సైన్ ఉంది కదా మనకు, అక్కడ ఉన్నదే సైన్ కాబట్టి sin 90 ప్లస్ టీటా. sin 90 అంటే ఫంక్షన్స్ అనేది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది 90 270 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫంక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుందండి. సో 180 360 degrees ఉన్నప్పుడు ఫంక్షన్ అనేది చేంజ్ కాదు. సో 90 ఉంది కాబట్టి ఫంక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, సైన్ అనేది కాస్ అవుతుంది, కాస్ అనేది సైన్ అవుతుంది. ఓకే, sin 90 ప్లస్ టీటా కాస్ టీటా. సో ఇన్ ద టీటా ప్లస్ ఆల్ఫా బై 2. సో వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ కాస్ ఆల్ఫా బై 2. This is only rho 1 value and rho 2 value. Now we have to find out that rho 1 square plus rho 2 square. That is the answer. Show that the condition. That's why we have to find out that rho 1 square plus rho 2 square. Rho 1 square 4a by 3 and 16a square by 9 sin square alpha by 2. Here rho 2 square 4a by 3 16a square by cos square alpha by 2. Here 16a square by 9 is the common. Sin square alpha by 2 cos square alpha by 2. Its value 1. It is only 16a square by 2. ఎలా ఇది sin square alpha by 2 cos అంటే alpha by 2 is the same, so which is in the form of sin square theta plus cos square theta. That's why its value is 1. Alpha by 2 anything value but with the same way. Here sin square 100 plus cos square 100 value is also on, but in the here alpha here also same. Here 100 here 1000 here infinity here infinity. There is any terms ఉన్నా కానీ బట్ కండిషన్ మాత్రం సాటిస్ఫై చేస్తే ఇట్స్ వాల్యూ 1 అవుతుందండి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ టు ఫైండింగ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ రో వాల్యూ అండ్ ఫైండింగ్ ద ఆన్సర్ మనకు అది. ఓకే, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఒక మోడల్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. If rho 1 rho 2 are the radii of curvatures at the extremes of whose conjugate diameters on ellipse, prove that. Whose conjugate diameters on ellipse antandi, prove that. Rho 1 power t by 2 by 3 rho 2 power 2 by 3 into ab power 2 by 3 equals to a square plus b square. So rho 1 rho 2 be the radii of curvature at the extremes whose conjugate diameter on the ellipse. We know that the ellipse equation. What is the ellipse equation? This is the equation of the ellipse. X square by a square plus y square by b square equals to 1. Okay, this ellipse equation to finding this value, using this ellipse equation to find the value using rho 1 and rho 2 extremes radii of conjugate of the curvatures. Okay, already we have to solving the equation of the ellipse in the radius of curvature. We have to using this ellipse to find the radius of curvature. This is the already equation మనం already find out చేసినామండి. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం అది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ప్రాబ్లం అది ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. మనము రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం యూజింగ్ ద ఎలిప్స్ నుంచి. ఓకే, అక్కడ చూసుకోండి. ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్ని చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. సో లెట్ ఇస్ సిపి అండ్ సిడిబి ద పేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ కాంజుగేట్ డయామీటర్స్ అంటున్నాం. సో ఎక్స్ట్రీమ్స్ కాంజుగేట్ డయామీటర్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ సేమ్ తీసుకోవాలి, వై వాల్యూ సేమ్ తీసుకోవాలి, అది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, మనం ఇక్కడ తీసుకున్న వాల్యూస్ అని ఏం లేదు, మన హ్యావ్ టు ఈక్వేషన్ 1 అంటే ఈక్వల్స్ టు 1 ఫామ్ అయ్యేటి ఏవైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఏ కాస్ టీటా తీసుకుంటున్నాను అండి ఎక్స్ ప్లేస్లో, అంటే ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా అవుతుంది డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్. అండ్ వై ఈక్వల్స్ టు బి సైన్ టీటా తీసుకున్నాను, అంటే బీ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై బీ స్క్వేర్. బీ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా వాల్యూ 1. సో అలా ఫామ్ అయ్యే వాల్యూస్ మాత్రమే మీరు అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి ఏం తీసుకున్నా కానీ. సో ఏ కాస్ టీటా మైనస్ ఏ సైన్ టీటా బీ కాస్ టీటా, అంటే మీరు ఇక్కడ మైనస్ ఏ సైన్ టీటా అనేది తీసుకోవాలనొచ్చు. సో మీరు మైనస్ బీ కాస్ టీటానే అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్ తీసుకున్నాం. నౌ ఫస్ట్ ద పాయింట్. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ అండి. సో పాయింట్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. అక్కడ ఓఏ కామా ఆల్ఫా తీసుకుంటున్నాం, ఓబీ కామా 180 ప్లస్ ఆల్ఫా తీసుకుంటున్నాం. సో కార్డ్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇస్ 180 degrees. సో 180 ప్లస్ టీటా 1 is the alpha. Here the equals to ellipse equation సాల్వ్ చేయమంటుంది మనకి. We have to using ellipse equation, that's why we have to considering that these points. Okay, దిస్ ఇస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. అక్కడ నేను ఫస్ట్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినాక పాయింట్స్కి వెళ్ళినాం. బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ప్రాబ్లం ఉందండి, ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి దెన్ వీ గెట్ దట్ ఫైండింగ్ ద డైరెక్ట్లీ పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్కి వెళ్ళి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ రో 1 at పాయింట్ పి పాయింట్ ఏముందండి
ఫస్ట్ పాయింట్ ఎట్ ఏముంది a cos theta minus a cos theta b sin theta. Here the x place and y place b power 4 a square cos square theta అయిపోయింది. అక్కడ ఆల్రెడీ a స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. b power 4 x స్క్వేర్ కానీ ఇక్కడ b power 4 x స్క్వేర్ కానీ b power 4 అలాగే ఉంది. x టర్మ్ ఏంటంటే మనకి a cos theta అంటే x స్క్వేర్ కాబట్టి a స్క్వేర్ cos స్క్వేర్ theta. సో a power 4 ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ అలాగే ఉంచుతున్నాం. y స్క్వేర్ అంటే b sin theta అంటే b స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ theta పవర్ 3/2 divided by a power 4 b power 4. Okay, now we have to common term is here the common term ab, here the common term ab. So ab is the common term, a square b square is the common term అండి, నాట్ ab. a square b square కామన్ టర్మ్ కానీ చూసుకోండి ఒకసారి. a square b square ని కామన్ తీసినాం అనుకోండి, పవర్లో ఏముంది మనకి 3/2 ఉంది. a square b square అంటే ab హోల్ స్క్వేర్ అన్నట్టే కానీ ఇక్కడ స్క్వేర్కి క్యాన్సిల్ అయితే రిమైనింగ్ టర్మ్ ఈజ్ ab హోల్ క్యూబ్. Okay, here the ab whole cube. So remaining term b square cos square theta a square sin square theta power 3/2 ab power 4. Here ab power 4, here ab value is one of the constant substitution. Here only one value cancelled అయిపోయింది. మొత్తం 3 values cancelled అయిపోయినాయి అండి, ఓన్లీ 1 value remaining value. So cross multiply this side rho 1 into ab. So power 3/2. మనకి కావాల్సింది ఏమంటుండండి, ఆన్సర్ యాక్చువల్గా ఏమంటుండో రో 1 పవర్ 2/3 ప్లస్ రో 2 పవర్ 2/3 ఈక్వల్స్ టు ఇంటూ ఏబీ పవర్ 2/3 ఈక్వల్స్ టు a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ కావాలి అంట. సో దట్స్ వై రో 1 పవర్ 2/3 ఇంటూ ఏబీ పవర్ 2/3 అంటే పవర్ 2/3 చేసినాం అనుకోండి. అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ 3/2 ఉంది, పవర్ 3/2 ఉందండి, పవర్ 2/3 చేస్తున్నాం. 2/3 చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, 3/2 ఉంది ఆల్రెడీ, 2/3 చేస్తే 3 3 2 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. So its value only b square cos square theta a square sin square theta only. This is the equation number 1 at the point p దగ్గర. another point d కూడా ఉంది కదా, సో d కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. at d రో 2 at d b power 4 x square sin square theta అదే మైనస్ ఏ ఉంది కాబట్టి మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇట్స్ వాల్యూ ప్లస్ అయిపోతుంది. హియర్ a for 4 b square cos square theta power 3/2 ab power 4. హియర్ ఏబీ స్క్వేర్ని కామన్ తీసేసినాం అనుకోండి, పవర్ 3/2 కాబట్టి 2 2 క్యాన్సిల్ అయ్యి ఏబీ హోల్ క్యూబ్ అవుతుంది. బీ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా పవర్ 3/2 ఏబీ పవర్ 4 ఉంది. సో ఏబీ హోల్ క్యూబ్ కానీ 3 టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయితే ఓన్లీ 1 టర్మ్ ఉంటుంది. ఆ 1 టర్మ్ని ఇటు సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తే రో 2 ఇంటూ ఏబీ. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ. 3/2 ఉంది అటు సేమ్ అండి, 3/2 ఉంది కాబట్టి ఏం మల్టిప్లై పవర్ 2/3 చేస్తున్నాం. పవర్ 2/3 అయితే ఇక్కడ 3/2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ 1 అండ్ దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ 2. ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2 యాడ్ చేసుకోండి. ఈక్వేషన్ 1 ఏముంటుంది, రో 1 పవర్ 2/3 ఏబీ పవర్ 2/3 ఉంటుంది. ఈక్వేషన్ 2 రో 2 పవర్ 2/3 ఏబీ పవర్ 2/3 చూసుకోండి ఒకసారి, రెండిట్లలో ఏబీ పవర్ 2/3 ఉంది. సో అక్కడ బీ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఉంది. ఇక్కడ ఏముంది, బీ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, రెండిట్లలో బీ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్, దాంట్లో ఏ స్క్వేర్ని కామన్ తీస్తే సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా. ఈ వాల్యూ విచ్ ఈస్ ద 1, ఈ వాల్యూ ఈజ్ ద 1 ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్. ఇదే కదా మనకు ప్రూవ్ చేయవలసింది. నాకు ప్రూవ్ చేయమన్నది ఏంటిది, బట్ మీకు ఒక్క ఓన్లీ ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్ తెలిస్తే సరిపోతుందండి. దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజింగ్ ద ఎలిప్స్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యూజింగ్ దీస్ ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్ ఒకనాటినే ఐడెంటిఫై చేసుకోండి, ఈజీగా వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ ప్రాబ్లం. x ఈక్వల్స్ టు y ఈక్వల్స్ టు ఇచ్చిందో రెక్టాంగిల్ ట్రయాంగిల్ రేడియా ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇంతకుముందు రో 1 స్క్వేర్ ప్లస్ రో 2 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 16a²/9 చేసినాం కానీ. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ప్రాబ్లం కంటిన్యూ చేయండి మీరు. 16a². సో చూసుకోండి ఒకసారి, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి అక్కడనేమో 180 ప్లస్ టీటా తీసుకున్నాం, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 180 మైనస్ టీటా తీసుకున్నాం అండి. అంతే డిఫరెన్స్, సేమ్ ఉంటుంది, అంతే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. అండ్ దెన్ ఈ మోడల్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. షో దట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ of the curve at the point on the curve is x equals to a into e power theta and అది a into e power theta sin theta minus cos theta. Here y equals to a into e power theta sin theta plus cos theta is twice the distance of the tangent the point from the origin. is clarity చూడండి, is twice అంటే 2 times, twice the distance of the tangent. So distance between the tangent at the point from the origin నుంచి distance between the tangent అంటున్నాను. సో టాంజెంట్ లైన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఉంది కానీ
సో టాంజెంట్ అది అవుతుంది మనకి, అది ట్వైస్ అంటే 2 times ఉండాలంట దానికి. దేనికి? రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే రో ఈక్వల్స్ టు, అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈక్వల్స్ టు ట్వైస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది టాంజెంట్ ఎట్ ద ప్లేన్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ అంట. క్లారిటీ చూడండి, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ ది ట్వైస్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టాంజెంట్ ఆఫ్ ది ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ అని మెన్షన్ చేస్తుండు. ఓకే, దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. Given equation of the curve is x equals to this one, y equals to this one, d with respect to theta, a is an constant. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, డిఫరెన్షియేషన్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కానీ మనకు చేయవలసింది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈక్వల్స్ టు ట్వైస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టాంజెంట్ లైన్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ అంటుండు. ఓకే, సో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటిది? 1 + y1² పవర్ 3/2 డివైడెడ్ బై y2 కదా. ఓకే, హియర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీటాలో ఉంది. సో టీటాలో ఉంది కాబట్టి dx/dt ఉంది, y ఉంది x ఉందండి, కానీ టీటాలో ఉన్న y ఉంది x ఉంది. మనకి పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ కాదు ఇక్కడ, r కాదండి, r ఉంటేనే అది పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ అవుతుంది. సో r కాదు, it has only dx/dt కాబట్టి y1 equals to dy/dxని dy/dθ dx/dt అంటే ఇంత ముందుకు t టర్మ్లో ఎలా వచ్చింది, ఇప్పుడు θ టర్మ్స్లో వస్తుందండి. సో ఎనీవే వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు θ. a is the constant term, here the θ is in 2 times is there, so that's why which is in the form of u into v form. So u into v differentiation what? u into v differentiation plus v into u differentiation. U is the constant, v is differentiation. Now here u is the e power theta constant. So v differentiation, v is what? Sin theta differentiation cos theta minus cos theta different, okay, minus పక్కన పెట్టండి, cos theta differentiation minus sin theta, minus into minus plus. Okay, u into v dash completed plus v into v is what? Sin theta minus cos theta. U dash, u is what? E power theta, e power theta differentiation, e power theta only. And now again here y equals to a e power t cos theta sin theta plus cos theta ఉంది కదా. Now you have to differentiate here u into e power t into sin theta plus cos theta differentiation, sin theta differentiation cos theta differentiation minus sin theta. So u into v dash completed, v into v is the, this is one v, u dash e power theta differentiation e power theta only. Okay, just simplify here. Here minus sin theta plus sin theta cancelled, cos theta plus cos theta, what is 2 cos theta, a into e power t common తీసినాం అనుకోండి, a e power t into 2 cos theta, thus the total term is 2a e power t cos theta. Here also, here we observe plus cos theta minus cos theta cancelled, here the sin theta 2 sin theta, 2a e power t sin theta, here 2a cos theta e power sin t, those terms are only 2a e power t, 2a e power t cancel, cos theta by sin theta value it's cot theta, this is only m value, which is only y1 value. We have to find out that y2 value, d square y by dx square we have to return, this is the formula. మీకు తెలుసు కానీ అంతకుముందు టీలో వచ్చినప్పుడు చేసిన ప్రాసెస్ సేమ్, d by dt equals to dy by dx into dt by dx. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు theta cos theta different, cot theta differentiation, cot theta differentiation what? This is the cot theta differentiation minus cosecant square theta into dt by dx. ఆల్రెడీ dx by dt చేసినాం కదా, దాన్ని రివర్స్ రాస్తే dt by dx వస్తుంది. సింప్లిఫై చేస్తున్నాం, మైనస్ 1/2a e power t cosecant cube theta. ఓకే, sin t ఎలా అంటే 1/sin theta becomes cosecant square ఆల్రెడీ ఇక్కడ cosecant వస్తుంది, ఇట్స్ becomes cosecant cube theta. It has only value of y2 value. Now we have to find out that row 1 + y1 power 3/2 divided by y2 ఇక్కడ రాలేదు, సో divided by y2. Here 1 + y1 square value is cot square and y2 value is minus 1/2a e power t cosecant, పైకి వెళ్ళిపోతుంది 2a e power t cosecant cube theta, 1 + cot theta, 1 + cot square is nothing but a cosecant square theta, పవర్ 3/2 కాబట్టి here 2 క్యాన్సిల్ అయితే cosecant cube, పైన cosecant cube కింద cosecant cube క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో రో ఈక్వల్స్ టు ఓన్లీ minus 2a e power t, బట్ radius of curvature always positive in terms of, that's why rho equals to only 2a e power theta. కానీ అక్కడ ఏమన్నాడు ఒక్కసారి చూడండి, ట్వైస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్, ట్వైస్ ది radius of curvature is the twice the distance from the origin. First we have to find out the distance in the twice the distance from the tangent plane అంటుండండి. సో మనకు ఇప్పుడు రో ఈక్వల్స్ టు 2a e power t వచ్చేసింది, e power t కాబట్టి అలాగే ఉంచుతున్నాను. సో టాంజెంట్ లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్. వీ నో దట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ y - y1 equals to m into x minus x1.
ఓకే అండి, టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ మీకు తెలుసు అది ఆల్రెడీ. y మైనస్ y1 ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ x మైనస్ x1. ఓకే, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద టాంజెంట్ అంటే ఈ టాంజెంట్ లైన్ అంటాం. టాంజెంట్ లైన్ నుంచి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద డిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండండి. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే టాంజెంట్ లైన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కానీ. సో దట్స్ వై టాంజెంట్ లైన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. y మైనస్ y1 ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ x మైనస్ x1. y1 వాల్యూ x1 వాల్యూ అక్కడ ఉందండి మనకి. సో ఏ ఈ పవర్ టీ ఇంటూ సైన్ టీటా ప్లస్ కాస్ టీటా, ఎక్స్ వాల్యూ కూడా ఏ ఈ పవర్ టీటా ఇంటూ సైన్ టీటా మైనస్ కాస్ టీటా. ఇచ్చిన xy వాల్యూసే y1 x1 అవుతున్నాయండి. సో సింప్లిఫై చేస్తున్నాం. ఇక్కడ m వాల్యూ తెలుసా అండి, ఫస్ట్ వచ్చిన y1 వాల్యూ m అవుతుంది. సో కాట్ టీటా కదా, కాస్ బై సైన్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటాం చూడండి. ఇక్కడ సైన్ ఇట్ సైడ్ మల్టిప్లై చేసుకున్నాం, క్లాస్ లోపల మల్టిప్లై చేసుకున్నాం. ఓన్లీ మల్టిప్లై చేసుకొని ఎక్స్ కాస్ టీటా మైనస్ వై సైన్ టీటా ఒక టర్మ్ లాగా, ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ టీ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఒక టర్మ్. సో ఈ వాల్యూ 1 అయిపోతుంది. ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ ఎక్స్ కాస్ టీటా మైనస్ వై సైన్ టీటా ప్లస్ ఏ పవర్ టీటా ఈక్వల్స్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ టాంజెంట్ లైన్. సో ఈ టాంజెంట్ లైన్ యూజ్ చేస్తూ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ అంటుండు. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆరిజిన్ క్లారిటీగా క్వశ్చన్ చూసుకోండి. ట్వైస్ ఓకే పక్కన పెట్టండి. డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద టాంజెంట్ లైన్ టు ద ఆరిజిన్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టాంజెంట్ లైన్. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం టాంజెంట్ లైన్. దీనికి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్ అంటున్నాం. ఆరిజిన్ అంటే ఏంటంటే సెంటర్ ఇట్స్ హ్యాస్ 0 0 అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ మన ఫామ్లో వచ్చేసి d బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ కాండి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్. మామూలుగా అయితే మనకి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటిదంటే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ ఏఎక్స్1 ప్లస్ బీవై1 ప్లస్ మైనస్ d బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ అంతేగాండి. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫార్ములా. ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ అంటుంది కాబట్టి ఈ వాల్యూస్ మొత్తం జీరోస్ అవుతాయి. ఓన్లీ d బై అంటే d అంటే ఏ ఈ పవర్ టీటా డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్. ఏ ప్లేస్లో కాస్ టీటా ఉంది, బీ ప్లేస్లో సైన్ టీటా ఉంది అంటే కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. ఇట్స్ వాల్యూ 1. This is P is the perpendicular distance. So P equals to A e power theta only divided by cos square theta sin square theta value 1 కదండి, రూట్ 1 అయినా వాల్యూ 1 అంటే రో. ఇప్పుడు P ఈక్వల్స్ ఏం వచ్చింది అంటే perpendicular distance అంటే A e power theta. సో A e power theta అంటే P వాల్యూ. మనకు అక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఏమొచ్చిందండి 2 ఇంటూ A e power theta అనే కదా వచ్చింది. సో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ 2 ఇంటూ రో ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ ఏ పవర్ టీటా. సో రో ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ ఏ పవర్ టీటా అంటే ఏమొచ్చింది పి. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ ది ట్వైస్ ద పి ఈజ్ వాట్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద టాంజెంట్ లైన్ టు ద ఆరిజిన్. అదే కానీ మనకి వచ్చేసింది P is the perpendicular distance from the origin to the tangent. మనకు అదే ప్రూవ్ చేయమంటుండు. సో టాంజెంట్ లైన్ని యూజ్ చేస్తూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన మనం 2a e పవర్ టీ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి ఇవి మనకి టోటల్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ద చూసుకోండి ఒకసారి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ టోటల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇక్కడ కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. ప్రూవ్ దట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎట్ ద పాయింట్ -2a, 2a అండ్ ద కర్వ్. సో కర్వ్ ఇచ్చి ఇస్ ఆన్సర్ ఈజ్ -2a అంటుండండి. సో డివై బై డిఎక్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినాక ఇట్స్ వాల్యూ ఎఫ్ఎక్స్ ఎఫ్వై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ r, θ అంటే పోలార్ కోఆర్డినేట్స్లో కూడా ఇలానే ఉంటుందండి. ఇక్కడ r అనుకుంటున్నాం, ఇది r1 అనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ r² 2r1 r2 కదండి, ఇక్కడ r1 స్క్వేర్, ఇక్కడ r2 స్క్వేర్. సో అదే వేలో ఉంటుంది ఈ ఫార్ములా. ఓన్లీ ఫార్ములా ఒకటే డిఫరెన్స్. చేయండి మీరు ఈ ప్రాసెస్ కూడా. అండ్ దెన్ హియర్ ఆల్సో షో దట్ ద కర్వేచర్ ఆఫ్ ది పాయింట్ అండ్ ద ఫోలియం మీన్స్ అట్ ద పాయింట్ ఇచ్చిండు మనకి. అక్కడ పాయింట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని నుంచి డివై బై డిఎక్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు 3a/2 పాయింట్ నుంచి వీ హ్యావ్ టు ఫైండింగ్ దట్ ప్రాసెస్. ఒకసారి ఇది ఒక ప్రాబ్లం చెప్తే చూడండి ఒకసారి. షో దట్ ద కర్వేచర్ ఆఫ్ ది పాయింట్ అండ్ ద ఫోలియం curvature of the point and the folium and the curve x cube plus y cube minus equals to 3ax xy. So we have to find out that value ఇదండి -8√2/3a ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. షో దట్ ద కర్వేచర్ అంటే ఏంటి, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే. సో కర్వేచర్ అంటే 1/ρగా అండి. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి రెసిప్రోకలే కదా కర్వేచర్ అంటే.
రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అ కర్వేచర్ కదా. సో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి. 1 + y1² పవర్ y2 అదే కదండి, ఫార్ములా తెలుసు కదా మీకు. ఓకే, నౌ డిఫరెన్షియేట్ హియర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x తోటి. x³ డిఫరెన్షియేషన్ 3x² y³ డిఫరెన్షియేషన్ 3y² విత్ రెస్పెక్ట్ టు x తో చేస్తున్నాము కాబట్టి yకి అగైన్ dy/dx ఉంటుంది. ఓకే, 3a ఇస్ ద కాన్స్టెంట్, x y uv ఫార్ములా. x ఇంటూ u ఇంటూ v డాష్ ప్లస్ v ఇంటూ u డాష్ అంటే x ఇంటూ dy/dx y ఇంటూ 1. సింప్లిఫై చేసుకుంటే dy/dx వచ్చింది. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం dy/dx ఎట్ దట్ పాయింట్ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాడు. 3a/2 3a/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే -1 వచ్చింది. అండ్ దెన్ d²y/dx². d²y/dx² అంటే ఏంటి, అగైన్ డిఫరెన్షియేషన్. సో ఇది ఎలా ఉంది, u/v ఫామ్లో ఉంది. u/v ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు ఫామ్లో ప్రాసెస్ ఏమవుతుంది, v ఇంటూ u డాష్ మైనస్ u ఇంటూ v డాష్ బై v² కదా. సో ఆ ప్రాసెస్లో డిఫరెన్షియేషన్ చేసి అగైన్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. 3a/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -32/3a వచ్చింది. మన కర్వేచర్ ఏంటిది, 1/ρ. సో 1/ρ కాబట్టి 1/ρ ఏంటిది ఫార్ములా, రో ఏంటండి ఫార్ములా 1 + y1² పవర్ 3/2/y2 కదా మనకి. ఓకే, మనకి 1/ρ అంటే ఏమవుతుంది, y2/1 + y1² పవర్ 3/2. సో y2 వాల్యూ రాస్తున్నాం, y1 వాల్యూ రాసి సింప్లిఫై చేసుకుంటే వస్తుందండి మనకి రిజల్టెంట్ ఆన్సర్. దిస్ ఆర్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ప్రాబ్లమ్స్. మనకు టోటల్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకోండి. నెక్స్ట్ మెథడ్ వేరే వీడియోలో స్టార్ట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో స్టార్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.